یہ ایک سچا واقعہ ہے۔ رات کا لگ بھگ 1 بج رہا تھا جب آصف اپنے 2 دوستوں رضا اور محسن کے ساتھ لاہور سے نتھیا گلی ایک فارم ہاؤس میں پہنچا۔ یہ فارم ہاؤس انہوں نے 3 راتوں کے لیے آن لائن بک کیا تھا۔ گاڑی فارم ہاؤس کے باہر رکی کیونکہ گیٹ پر کوئی نہ تھا۔ پورا فارم ہاؤس بالکل خالی تھا۔ بکنگ کے ٹائم پر اونر نے آصف کو بتا دیا تھا کہ چابیاں اسے مین ڈور کے باہر ایک خفیہ جگہ پر ملیں گی۔ رات کا سناٹا 400 پھیلا ہوا تھا۔ تینوں گاڑی سے اترے۔ آصف چابیاں تلاش کرنے لگا۔ اسے اونر کی بتائی گئی جگہ پر چابیاں مل گئی۔ اس نے چابیاں محسن کی طرف اچالی اور خود جا کے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا۔ محسن نے دروازہ کھولا اور گاڑی اندر داخل ہوئی۔ ڈرائیو وے کے دائیں بائیں ایک بڑا لان تھا اور ذرا فاصلے پر کچھ کمرے بنے ہوئے تھے۔ یہ لوگ چلتے چلتے ان کمروں کی طرف بڑھے۔ دروازہ کھولا اور لائٹ جلائی۔ لائٹ جلتے ہی انہیں کچھ گرنے کی آواز آئی۔ یہ کیا تھا؟ رضا نے حیرت سے پوچھا۔ شاید کوئی ہے اندر، محسن نے جواب دیا۔ آصف کہنے لگا لیکن ہماری آج کی بکنگ ہے، کسی کو ہونا تو نہیں چاہیے۔ کوئی ہے؟ محسن نے اونچی آواز دی لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ یہاں ہے کوئی؟ آصف نے بھی آواز دی لیکن مسلسل خاموشی۔ اب یہ تینوں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ محسن نے کہا آؤ جا کے چیک کرتے ہیں۔ انہوں نے باری باری تینوں کمرے چیک کیے، کچن، باتھ، لیکن سب خالی تھا۔ آصف کہنے لگا ہو سکتا ہے چور ہو جو ہمیں دیکھتے ہی بھاگ گیا۔ محسن رضا کی طرف دیکھ کر کہنے لگا ہاں کوئی بھوت بھی تو ہو سکتا ہے۔ نہ کر یار، میں نے پہلے ہی سن رکھا ہے ایسی جگہ پر بھوتوں کا بسیرا ہوتا ہے۔ ایک تو ڈرتا بہت ہے، کچھ نہیں ہوتا یہ بھوت ہو سکتا ہے وہ آواز ہمارا وہم ہو۔ آصف نے کہا ہاں ہم تینوں کا وہم ہو، اور یہ کہنے کے بعد گاڑی سے سامان نکالنے کے لیے چلا گیا۔ محسن ایک صوفہ پر بیٹھا اور موبائل میں دیکھتے ہوئے سگریٹ لگایا۔ رضا کھڑکی کے پاس کھڑا ہو کے باہر دیکھنے لگا جہاں آصف گاڑی سے سامان نکال رہا تھا۔ سامان نکالتے ہوئے آصف کی نظر کھڑکی پہ پڑی جہاں لائٹ میں اسے رضا کے ساتھ محسن بھی کھڑا نظر آیا۔ وہ سامان لے کے دروازے سے اندر آیا۔ دروازہ کھڑکی کے ساتھ ہی تھا جہاں وہ دونوں کھڑے تھے۔ اندر آ کے اس نے دیکھا کہ صرف رضا کھڑکی میں کھڑا ہے جبکہ محسن تو تھوڑا فاصلے پر صوفے پہ بیٹھا ہوا ہے۔ اس بات نے اسے حیران کیا کیونکہ محسن کے دروازہ کھول کے اندر آنے تک اس کھڑکی سے صوفے تک جانا بہت ناممکن سی بات تھی۔ آصف سمجھا شاید وہ ڈرائیو کر کے تھکا ہوا ہے، ہو سکتا ہے اسے غلطی لگی ہو، وہاں بس رضا ہی ہو۔ انہوں نے اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھایا جو وہ ساتھ لائے تھے، پھر سونے کے لیے لیٹ گئے۔ تھکاوٹ کی وجہ سے انہیں جلدی ہی نیند آ گئی۔ اگلے دن وہ صبح 9 بجے کے قریب ہائیکنگ کے لیے چلے گئے اور واپس آئے تو شام کے 6 بج رہے تھے۔ ڈنر وہ لوگ آتے ہوئے ساتھ لے آئے تھے۔ جب تک ڈنر کے بعد فری ہوئے رات کے 9 بج چکے تھے۔ سارا دن کی ہائیکنگ سے انہیں تھکاوٹ تھی۔ اگلے دن پھر صبح انہیں جلدی ہی نکلنا تھا، اسی لیے سو گئے۔ فارم ہاؤس میں 3 کمرے تھے لیکن یہ ایک ہی کمرے میں سوتے تھے۔ سوئے ہوئے انہیں چھت پہ کافی بھاری چیز گرنے کی آواز آئی جس سے تینوں کی آنکھ کھل گئی۔ محسن کہنے لگا کوئی جانور ہوگا۔ اتنا بھاری جانور؟ رضا جو زمین پہ میٹرس بچھا کر سو رہا تھا آہستہ سے بولا، اور اتنے میں ایک بار پھر سے وہی آواز آئی۔ اب وہ تینوں کافی حد تک ڈر چکے تھے اور پھر وہ آواز آئی اور اب مسلسل آنے لگی۔ آصف نے اونر کا نمبر ڈائل کیا کہ وہ پوچھے یہ کیا چل رہا ہے، لیکن نیٹ ورک نہ ہونے کی وجہ سے کال نہیں ملی۔ آواز مسلسل آ رہی تھی اور یہ تینوں ڈرے سہمے اندر ہی بیٹھے سوچ رہے تھے کہ کیا کیا جائے۔ کوئی 15 منٹ بعد وہ آواز آنا بند ہو گئی۔ محسن اٹھ کے کھڑکی سے ہلکا سا پردہ سرکایا کہ باہر دیکھے، لیکن باہر رات کی تاریکی کے سوا کچھ نہ تھا۔ ہمیں یہاں نہیں رکنا چاہیے، رضا نے سرگوشی کی۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، آصف نے جواب دیا۔ اتنے میں ان کے دروازے پہ زوردار دستک ہوئی۔ ان تینوں کے رنگ اڑ چکے تھے۔ کون ہے؟ محسن نے خود کو سنبھالتے ہوئے اونچا سا پوچھا۔ کوئی جواب نہ آیا، لیکن انہیں دروازے کے نیچے سے آتی روشنی سے کوئی سایہ ہلتا جلتا معلوم ہوا۔ کون ہے؟ محسن نے ایک بار پھر پوچھا، جس کے جواب میں ایک بار پھر دروازے پر بلند دستک ہوئی۔ ہمیں دروازہ نہیں کھولنا چاہیے، آصف نے سرگوشی کی۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے۔ کچھ لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے۔ وہ تینوں چپ چاپ بیٹھے، دعائیں پڑھتے رہے اور سوچتے رہے کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ اتنے میں وہ سایہ بھی دروازے کے نیچے سے ہٹ گیا، لیکن ابھی بھی دروازہ کھولنا سیف نہ تھا۔ آصف مسلسل کوشش کر رہا تھا کہ کسی طرح وہ کسی کو کال کر پائے، لیکن سگنل نہ ہونے کی وجہ سے کوئی فائدہ نہ تھا۔ اب انہیں باہر مسلسل بھاری قدموں کی آواز آ رہی تھی، ساتھ ہی ساتھ گھرانے کی آواز بھی کبھی کبھی آتی۔ کبھی مختلف دروازے کھلتے
और बंद होते। इन तीनों का अंदर डर से बुरा हाल था। समझ नहीं आ रहा था कि इस सूरत हाल में क्या किया जाए। इतने में बाहर लॉन से बच्चों के खेलने की आवाज़ें आईं। ऐसी सूरत हाल में और इस वक्त बच्चे कैसे हो सकते हैं बाहर? मोहसिन ने खिड़की से हल्का सा पर्दा साइड पर करके देखा। उसे कुछ नज़र ना आया, लेकिन आवाज़ें मुसलसल आ रही थी। बाहर तो कोई भी नहीं दिख रहा। मोहसिन ने बाकी दोनों को बताने के लिए सरगोशी की। इतने में ही बाहर खड़ी इनकी कार का अलार्म बज गया, जैसे किसी ने कार खोलने की कोशिश की हो। लेकिन जहां मोहसिन खड़ा था वहां से कार साफ नज़र आ रही थी। वहां कोई भी ना था। रज़ा, जिसका डर से बुरा हाल था, उसने आसिफ से कहा, बंद कर यार इसे। आसिफ कमरे में रिमोट तलाश कर रहा था, लेकिन लाइट ना होने की वजह से रिमोट नहीं मिल रहा था। आखिर उसे रिमोट मिला और उसने अलार्म ऑफ किया। डरता डरता आसिफ भी बाहर देखने के लिए खिड़की की तरफ बढ़ा और ज़रा सा पर्दा पीछे करके बाहर देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन ना आया। ये क्या? वहाँ छोटी छोटी टांगें जैसे बच्चों की हों इधर से उधर भाग रही थी, लेकिन उन टांगों के ऊपर धड़ न था। उसने मोहसिन से कहा, वो देख यार, वो देख। मोहसिन ने मज़ीद गौर से बाहर देखते हुए पूछा, क्या क्या कहाँ? ये सामने ही, बिल्कुल सामने। तुझे टांगें नज़र नहीं आ रही? अरे कहाँ, मुझे तो कोई नज़र नहीं आ रहा। आसिफ एकदम खिड़की से पीछे हट गया। तुमने क्या देखा? रज़ा ने सवाल किया। मोहसिन भी करीब हैरान सा खड़ा उसकी तरफ देख रहा था। आखिर ऐसा क्या उसे नज़र आया जो वो नहीं देख सका? कुछ देर तो आसिफ बिल्कुल खामोश खड़ा रहा। फिर उसने बताया कि उसे छोटी छोटी टांगें नज़र आईं, जैसे छोटे छोटे बच्चों की हों, जो इधर उधर भाग रहे थे। लेकिन उन टांगों के ऊपर कोई धड़ ना था, सिर्फ टांगें थीं। ये बात बाकी दोनों के खौफ में इजाफा करने के लिए बहुत थी। वो जानते थे कि वो इस सूरत हाल में बुरी तरह फंस चुके हैं और आगे क्या होगा, इसका जवाब तीनों में से किसी के पास न था। कमरे के बाहर कोई चीज़ थी जिस वजह से ये कमरे का दरवाज़ा खोल नहीं पा रहे थे। उसके अलावा कमरे का दरवाज़ा खोल कर जाते भी तो कहाँ? बाहर लॉन में। वहाँ पहले ही वो बगैर धड़ के बच्चे घूम रहे थे। इस जगह से भागने के लिए बहरहाल उन्हें लॉन क्रॉस करके ही गाड़ी तक जाना था, जो कि नामुमकिन नज़र आ रहा था। इसलिए चुपचाप कमरे में बैठे रहे। अब एक्टिविटी कम हो गई थी। काफ़ी देर से बाहर ना किसी के चलने की आवाज़ आई, ना ही छत से कोई आवाज़ आई, ना कोई बच्चों के खेलने की आवाज़, ना ही गाड़ी के अलार्म की। अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए, मुझे लगता है यही मौका है। मोहसिन ने खामोशी तोड़ी तो आसिफ और रज़ा दोनों उसकी तरफ देखने लगे। निकल के क्या करेंगे? इतनी रात है भाई, जाएंगे कहाँ? आसिफ ने सवाल किया। कहीं भी, बस यहाँ से भागते हैं। यहाँ तो हम बुरी तरह फंसे हुए हैं। आखिर इस कमरे में कब तक बैठे रहेंगे? हाँ, ये ठीक कह रहा है। रज़ा ने मोहसिन की बात पर एतमाद का इजहार किया। मोहसिन आसिफ को देखते हुए कहने लगा, देखो बाहर काफ़ी देर से खामोशी है। यहाँ जो भी था मुझे लग रहा है अब यहाँ नहीं है। हम अपनी चीज़ें समेटते हैं जो जो इस कमरे में है और दरवाज़ा खोलकर भागते हुए यहाँ से निकलेंगे। तुम और रज़ा सीधा गाड़ी में बैठना, मैं जल्दी जाकर दरवाज़ा खोलूँगा और हम यहाँ से भाग जाएंगे। अब आसिफ को भी मोहसिन का प्लान अच्छा लगा। आखिर कब तक यहाँ बैठे रहेंगे, उसने दिल में सोचा। उन लोगों ने अपना सामान इकट्ठा करना शुरू किया। जो हाथ लगा वो बैग में रख लिया, जो रह गया बस रह गया। अब तीनों कमरे से भागने के लिए रेडी खड़े थे। इन्होंने कुरानी आयात और जो भी कलाम याद था पढ़ के अपने पर फूके मारी। रज़ा ने दरवाज़ा खोला और ये भागे। मुश्किल से 2 ही कदम कमरे से बाहर उठाए होंगे कि इन्हें सामने बिल्कुल अपने जैसे 3 लड़के खड़े नजर आए। इनके कदम वहीं पत्थर हो गए। वो लड़के हूबहू इनकी तरह थे। कपड़े तक वही पहन रखे थे जो इन लोगों ने पहने हुए थे। वापस वापस भागो, मोहसिन ने चीखते हुए कहा और ये एक दूसरे को पकड़ के वापस उसी कमरे की तरफ बढ़े। और वो 3 लड़के जो इनकी शक्लों में थे वो भी इनकी तरफ बढ़े। इससे पहले कि वो इन तक पहुंचते इन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। इतने में ही बाहर उन्होंने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। ये दरवाजे के साथ लग के खड़े हो गए ताकि वो दरवाज़ा खोल ना सके। अभी इसी कश्मकश में थे कि बाहर बच्चों के खेलने की आवाज़ें फिर से आने लगी। इनके खौफ में मज़ीद इजाफा हो गया। वो बाहर से दरवाज़ा मुसलसल पीट रहे थे और बच्चे शोर डाल रहे थे। साथ ही इनकी कार का अलार्म भी फिर से बजना शुरू हो गया। इन्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि इनके साथ क्या हो रहा है। कोई कह रहा था दरवाज़ा मत छोड़ना, खड़े रहो, तो कोई चीख रहा था देखो मोबाइल चल रहा है तो कॉल करो किसी को, तो कोई खौफ से चीखें मार रहा था। इतने में इन्हें दूर कहीं से सुबह की अजान की आवाज़ आई और सब थम गया। दरवाज़ा पीटना, बच्चों की आवाज़ें, कार अलार्म, सब रुक गया। रज़ा ने कहा उसने सुना है कि ये चीज़ें अजान होते ही चली जाती हैं।
यही मौका है, हमें अब निकलना होगा। आसिफ ने दरवाज़ा खोला तो देखा बाहर कोई न था। फिर ये तीनों भागे गाड़ी की तरफ। गाड़ी खोल के स्टार्ट की तो इतने में मोहसिन गेट खोल चुका था। गेट के पास रुक के मोहसिन को बिठाया और गाड़ी भगा दी। जी तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की स्टोरी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों के पास भी ऐसी कोई कहानी है तो मुझे ज़रूर लिखें। मेरा ईमेल और कॉन्टैक्ट नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शरफ अता फरमाए। आमीन।